కొలంబోలోని అత్యంత ప్రముఖమైన సెయింట్ సెబాస్టియన్ చర్చి దగ్గర ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. ఇది నెగాంబో దగ్గర ఉన్న కటువాపిటియా ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ చర్చిలోనే తీవ్రవాదులు జరిపిన పేలుళ్లలో దాదాపు 120 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 150 మంది ఇప్పటికీ ప్రాణాలతో పోరాడుతూ ఉన్నారు, తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. చర్చి మొత్తాన్ని కూడా మనం దృశ్యాల్లో దూరం నుంచి కూడా చూడొచ్చు. ఎక్కడికక్కడ విధ్వంసం జరిగింది. చర్చి మొత్తం పూర్తిగా నామరూపాలు లేకుండా అయిపోయింది. పేలుడు తీవ్రత ఎంత దారుణంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు కూడా బాంబు పేలుడు శబ్దం అనేది వినిపించింది. అంత పెద్ద ఎత్తున పేలుడు పదార్థాన్ని చర్చి లోపలికి ఉన్న దృశ్యాలు, పైకప్పు పూర్తిగా ఎగిరిపోయి ఉన్న దృశ్యాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. పేలుళ్ళు జరిగిన సమయంలో ఇదే చర్చిలో 1000 మందికి పైగా ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నారు. అదే సమయంలో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించడం, అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి అటు ఎక్కడికక్కడ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి జనాలందరూ కూడా ఉరుకులు పరుగులు తీశారు. ఆ పరుగులు తీసిన సమయంలో తొక్కిసలాట్లో కూడా మరికొంతమంది చనిపోవడం అనేది జరిగింది. చర్చి అంతా కూడా ప్రార్థనలతో నిండిపోయి ఉండే ఈ చర్చి పూర్తిగా ఇప్పుడు రక్తంతో తడిసిపోయి ఉంది. ఏదైతే ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితులు ఉన్నారో, గాయపడిన బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సంబంధించిన చెప్పులన్నీ కూడా ఇక్కడ దృశ్యాల్లో చూడొచ్చు. వాళ్ళకి సంబంధించిన పాదరక్షలన్నీ కూడా పూర్తిగా రక్తంతో తడిసిపోయి ఉన్న దృశ్యాలన్నీ కూడా చూడొచ్చు. ఇది ఒక మహిళకు సంబంధించిన చెప్పు. ఆ చెప్పు మొత్తం కూడా పూర్తిగా రక్తంతో తడిసిపోయి ఉంది. ఎక్కడికక్కడ శరీరాలు ఛిద్రమైపోయి ఉన్నాయి. రక్తపాతంతో చర్చి అంతా కూడా నిండిపోయింది. ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన కళ్ళజోడును కూడా మనం ఒకసారి చూడవచ్చు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కళ్ళజోళ్ళు రెండింటిని కూడా మనం ఇప్పుడు ఒకసారి దృశ్యాల్లో చూస్తూ ఉన్నాము. The St. Sebastian Church in Katuwapitia, Negambo. It was on Sunday, Easter Sunday, that church celebrations were happening, and the crowd was attacked by a suicide bomber, and 110 people have been killed, about 200 injured, and now the burial of these persons are taking place in this church today and tomorrow with the presence of the clergy, the religious leaders and the faithful, and we are very sad and shocked by this attack. Actually in Sri Lanka the religious and nationalities, there are many nationalities, religious people in Sri Lanka. Things like this it happened 100 years ago. Some Muslims and Buddhist people, but after that there was nothing. All were together, like politically and otherwise also. But this is the thing, after 100 years it happened like this. I don't know whether this is a political thing or economical thing. There are some countries, they have made the inside fighting, the government and the people, and they are one country helping one side, other country other side, and they are briefing the country's economy. Don't know the Sri Lanka is all going to like this, so. But anyway, my idea is, and I also speech to the people, that religion is one. People bring better condition. Without religion, they are just like an animal. Religion is also all the religion is same. Therefore, we like our children, father and mother. They like their children than any other religion. Like that, people may like their religion also. Therefore, nobody must think against any religion. That they have their own religion and other father and mother, their children. Therefore, we must talk to the people, and in future generation also, religion is same to all. Do you believe that it is the religion target? Yeah. You believe that? Yes. But I am a Buddhist. But all the religions I like same. After this bad incident, India immediately support with this Sri Lanka. What is your opinion? Actually, India and Sri Lanka for so many years we are friendly, and even Prime Minister Modi was telling yesterday we are helping Sri Lanka at this moment. Anyway, that we must go get together, and we are there to help you.
and earlier also India was helping so much to us. సెయింట్ సెబాస్టియన్ చర్చి లోపలి దృశ్యాలను మనం ఒకసారి కిటికీలో పూర్తిగా బీతావాహ దృశ్యాలన్నీ కూడా లోపల కనిపిస్తుంటాయి. ఆ ఎదురుగా కనిపిస్తున్న ఏవైతే ఆ బలాలు ఉన్నాయో ఆ బలాల మీద కూర్చుని యేసయ్యని వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థనలు చేస్తున్న సందర్భంలో, అది కూడా ఈస్టర్ సందర్భంగా 1000 మందికి పైగా ఇక్కడ ఒకే చోట ప్రార్థనలు చేస్తున్న సమయంలో తీవ్రవాదులు ఒక్కసారిగా పేలుళ్లకు పాల్పడ్డారు, ఆత్మాహుతి దాడులకి పాల్పడ్డారు. అది కూడా ఖచ్చితంగా ఒక టార్గెట్ చేసి అనేక చర్చిలనే టార్గెట్ చేసి వాళ్ళంతా కూడా ముందస్తుగా చాలా పెద్ద ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలన్నింటినీ కూడా ఈ చర్చిల ప్రాంగణాల లోపలికి తరలించి ఆ తర్వాత పేలుడు సృష్టించడం అనేది జరిగింది. శ్రీలంక చరిత్రలో చాలా ఏళ్ల తర్వాత అత్యంత దారుణమైన, ఇక్కడ ప్రజలంతా కూడా మర్చిపోలేనంత దారుణమైన ఘటనగా దీన్ని ఇక్కడ భావిస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే మాజీ ప్రధాని జయరత్నే కూడా మాట్లాడారు. ఆయన కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, ఒక మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకునో లేకపోతే ఇంకో మతం మీద దాడి చేయాలన్నది కరెక్ట్ ఉద్దేశం కాదు. ఈరోజు చనిపోయిన ప్రాణాలందరికీ కూడా మీరు ఏం సమాధానాలు చెప్తారంటూ వాళ్ళందరూ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఘటనకు పాల్పడింది ఎవరు ఏంటనేది ఎక్కడో కూడా తెలియాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. నిందితులు ఎవరు అన్నది ఏంటన్నది కూడా ఇంకా తేలలేదు. ఇంతవరకు ఒక క్లూ కూడా ప్రస్తుతానికైతే దొరకలేదు. ఎక్కడికక్కడ శాంపిల్స్ని సేకరించే పనిలోనే ఉన్నారు. చర్చి మొత్తం రక్తసిక్తమైన చర్చి మొత్తాన్ని కూడా ఇంకా ఆధారాలన్నీ కూడా సేకరిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఎవరైతే చనిపోయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆసుపత్రికి తరలించి వాళ్ళందరినీ బతికించే పనిలో ప్రస్తుతం ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఈ ప్రదేశం మొత్తం కూడా నిన్న ఘటన జరిగిన వెంటనే పూర్తిగా మృతదేహాలతో నిండిపోయి ఎక్కడికక్కడ ఉంది. చర్చి లోపలి దృశ్యాలను మనం ఒకసారి చూస్తూ ఉన్నాము. చర్చి పైభాగం అంతా కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయింది. పైకప్పు అంతా కూడా పూర్తిగా ఎగిరిపోయి ఉంది. లోపల ప్రాంగణం అంతా కూడా రక్తంతో తడిసిపోయి ఉంది. ఆఖరికి అత్యంత ప్రసిద్ధమైన ఈ చర్చి లోపల ఉన్న యేసయ్య విగ్రహం కూడా పూర్తిగా రక్తంతో తడిసిపోయింది. అంటే ఎంతటి దారుణమైన పరిస్థితి ఇక్కడ ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికీ కూడా దానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్ళన్నీ చూడొచ్చు. అందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి మృతదేహాలను తరలించినప్పటికీ కూడా పూర్తిగా రక్తం అంతా కూడా ఇంకా చర్చి లోపలంతా నిండిపోయి ఉంది. అక్కడ కనిపిస్తున్న బలాలన్నీ ఎక్కడికక్కడ చనిపోయిన వారి కాళ్ళు, చేతులు, తల, మొండాలు ఎక్కడికక్కడ విడిపోయి ఈ చర్చి ప్రాంగణం అంతా కూడా రక్తసిక్తమైపోయి అత్యంత భయంకరమైన దృశ్యాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ చర్చిలో గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా 150 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న ఈ చర్చిలో ఇంతటి దారుణమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. వాస్తవానికి మనకు కనిపిస్తున్న సీలింగ్ అంతా కూడా పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయి ఉంది. ఆ తర్వాత యేసయ్య విగ్రహాన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూడొచ్చు. పూర్తిగా విగ్రహం కూడా ధ్వంసమైపోయి ఉంది. పేలుడు తీవ్రత ఎంత దారుణంగా ఉంది అంటానికి ఇదొక ఉదాహరణ. లోపల ఉన్నదంతా కూడా తీసి తొలగించడానికి ఇప్పుడే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రార్థనలు చేస్తున్న సమయంలో అక్కడ కూర్చున్న వారికి సంబంధించిన దుస్తులను ఎప్పటికీ కూడా చూడవచ్చు. వారికి సంబంధించిన గాజులు కావచ్చు, పర్సులు కావచ్చు, ఆ బల్లల మీద వారికి సంబంధించిన చున్నీలు కావచ్చు, అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. పసిపిల్లలను కూడా చాలామంది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రార్థనలు చేస్తున్న సమయంలో ఆ పసిపిల్లలు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రక్తపు ముద్దలో వాళ్ళంతా కూడా మిగిలిపోయారు. కటువాపిటియాలో ఉన్న అత్యంత పెద్దదైన ప్రముఖమైన చర్చిది. ఇటీవల 150 సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసుకున్న ఈ చర్చిని టార్గెట్ చేసుకుని తీవ్రవాదులు ఇంతటి విధ్వంసానికి ఇక్కడ సృష్టించారు. కెమెరా పర్సన్ లక్ష్మణ్తో కలిసి అశోక్, ఎన్టీవీ, కొలంబో నుంచి. సెయింట్ సెబాస్టియన్ చర్చిలో ఉన్న మరో భాగం వైపు అంటే వెనుక వైపు దృశ్యాలు కూడా మనం ఒకసారి చూడొచ్చు. చర్చి పైభాగం మొత్తాన్ని కూడా మనం పైకప్పు పూర్తిగా ఎగిరిపోయి ఉంది. పైన ఉన్న అద్దాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. అంటే పేలుడు తీవ్రత ఎంత దారుణంగా ఉందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకని తీవ్రవాదులు కూడా అత్యంత పకడ్బందీగా ప్లాన్ ప్రకారం ఈ చర్చలకు ముందుగానే చేరి వాళ్ళ వెంట పేలుడు పదార్థాలను తీసుకెళ్లి జనాలందరి మధ్యలో కూర్చుని ఒక్కసారిగా ఆహుతి దాడులకు పాల్పడినట్టుగా దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు వెంట ఎన్ని కేజీల పేలుడు పదార్థం తీసుకొచ్చారు అంటానికి కనిపిస్తున్న ఆ దృశ్యాలే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పుడు శాంతికి చిహ్నమైన ఈ చర్చిలో, ఎప్పుడు ప్రార్థనలతో నిండిపోయి ఉన్న ఈ చర్చిలో ఇవాళ దృశ్యాలు చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాధ కలుగుతుంది. అందుకే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఇవాళ శ్రీలంకకు అండగా నిలబడుతుంది. ఘటన జరిగిన వెంటనే ఇండియా కూడా ఇమ్మీడియట్గా శ్రీలంకకు మద్దతు ప్రకటించింది, తీవ్రవాదాన్ని ఖండించింది. ఏదైతే సెబాస్టియన్ చర్చి ఆవరణలో ఉన్న మేరీమాత విగ్రహాన్ని మనం ఒకసారి చూస్తే నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కళ్ళ వెంట నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ విగ్రహం బయటంతా కూడా రక్తంతో తడిసిపోయి ఉంది. అలాగే అద్దాలు మొత్తం కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయి ఉన్నాయి. ఇది చర్చి లోపల భాగం కాదు, చర్చి బయట ఎక్కడో ఆవరణలో ఉన్న ఈ విగ్రహాన్ని మనం ఒకసారి చూస్తే ఆ అద్దాలు మొత్తం కూడా పగిలిపోయి ఉన్న దృశ్యాలన్నీ కూడా చూడవచ్చు. చర్చిలో ప్రతి ప్రాంతం అంతా కూడా కిటికీలతో పాటు పై కప్పుతో సహా మృతదేహాలకు సంబంధించిన భాగాలు ఎగిరి పడ్డాయి. అంటే ఎంత దారుణంగా, అత్యంత కిరాతకంగా ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది.
చర్చి పైభాగాన్ని కూడా మనం ఒకసారి దృశ్యాల్లో చూస్తున్నాం. పైకప్పు పూర్తిగా లేచిపోయి ఉంది. ఇప్పుడే దానిపైన ఒక బ్లూ కలర్ పట్టాన్ని కప్పి ఉంచే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. పెంకులన్నీ కూడా పూర్తిగా లేచిపోయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే మొత్తంగా శ్రీలంకలో అంటే కొలంబోలో జరిగిన పేలులలో అత్యంత దారుణమైన పేలుడు ఈ సెయింట్ సెబాస్టియన్ చర్చిలోనే జరిగింది. ఇక్కడ ఒక్కచోటే 130 మందికి పైగా చనిపోయారు. మరెన్నో వందల మంది ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో కూడా మరొక 30 నుంచి 40 మంది వరకు ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఇప్పటికే డాక్టర్లు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు. అందులో చిన్నపిల్లలు, మహిళలే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీలంక ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. ఎక్కడికక్కడ కొలంబో మొత్తం కర్ఫ్యూ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. రోడ్ల మీదకి జనాలు ఎక్కడి కూడా కనపడటం లేదు. ఏదైతే పేలుడు జరిగిన దారుణాన్ని బట్టి ఇది ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదమేననేది ఇక్కడ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆ కోణంలోనే కొంతమంది అనుమానితులను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎంతో చరిత్రాత్మకమైన ఈ చర్చి, 150 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న ఈ చర్చిని టార్గెట్ చేయడం, కొలంబోలో ఉన్న మరో 3 చర్చిలు అత్యంత ప్రముఖమైన చర్చిలు, వందల మంది ప్రార్థనలు చేసే చర్చిలను టార్గెట్ చేయడం, ఆ తర్వాత 5 స్టార్ హోటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విదేశాల నుంచి ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు వచ్చి ఆ హోటల్స్లో స్టే చేశారో ఆ హోటల్స్ పైన టార్గెట్ చేయడం అనేది పూర్తిగా ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసినట్టుగా దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఎంక్వైరీ కొనసాగుతోంది. అన్ని యాంగిల్స్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు, శ్రీలంక ఆర్మీ ప్రతి చోట కూడా ఉన్నారు. దీనిపైన దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు. చర్చి ఆవరణలో ఉన్న ఆ దృశ్యాలు మొత్తం కూడా చూడొచ్చు. ఎక్కడికక్కడ చర్చిలకు సంబంధించిన పాస్టర్లు కావచ్చు, అందరూ మత ఘటనా స్థలం మొత్తాన్ని కూడా పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే క్లూస్ టీం మొత్తం వచ్చి శాంపిల్స్ అన్నీ కూడా సేకరిస్తున్నారు. అలాగే చర్చికి ఇటువైపు ఉన్న దృశ్యాలన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ కనిపిస్తున్న వారందరిలో ఒక భయం అనేది ఎక్కడ కూడా పోవటం లేదు. ఎక్కడ మరోసారి పేలుడు జరుగుతుందోనని ఆందోళనతో ఇక్కడ ఉన్న జనాలందరూ కూడా ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని బతకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్ని ఘటనలు జరిగిన తర్వాత కూడా ఇవాళ ఉదయం ఏదైతే కొలంబో ఎయిర్పోర్ట్ ముందు మరో బాంబుని స్వాధీనం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో తీవ్రవాదులు ఇంకా ఇక్కడే పొంచి ఉన్నారు, ఇంకెన్నో దారుణాలకు పాల్పడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది దీన్ని బట్టి స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. అందుకని ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పటికీ భయంగానే బతుకుతున్న పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ లక్ష్మణ్తో కలిసి అశోక్, NTV, కొలంబో నుంచి.